करतारपुर लांघा अज तो 2 वरे पहला 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ रस्मी तौर पर इसका उद्घाटन किया गया। डेरा बाबा नानक के नेड़े भारत विच सरहद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने नाल उस वेले के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय मंत्री उन्होंने सारिਆਂ की हाज़री दे विच इसका रस्मी तौर पर उद्घाटन किया गया सीगा। असी उस वेले उत्थे मौजूद रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी असी की है। मैं KPC टू दा पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता। पर अज लांघा बंद पिया है। दोनों मुल्कों दी सरकारां की चाहुंदियां ने कोरोना काल दे विच बंद किया गया सी, सब कुछ ओपन हो चुकिया, इत्थों तक कि फ्लाइट्स की जिहड़ी आवाजाही वो भी शुरू हो चुकी है। US वर्गा जिहड़ा वड्डा मुल्क हैगा उसने भी सारियां फ्लाइट्स ओपन कर दित्तियां तकरीबन वड्डे कंट्रीज़ दे नाल, पर पाकिस्तान दे नाल ये लांघा जिहड़ा वो अजे तक खुलदा नहीं पिया। हर्डल कौन हैगा? भारत सरकार वालों कोई उड़िक्का हैगा जां पाकिस्तान सरकार वालों कोई उड़िक्का हैगा जां सुरक्षा का मसला हैगा जां अफगानिस्तान दे विच जिहड़ी अपडेट हुई है उसका कोई मसला हैगा जां चीन ते पाकिस्तान नाल जिहड़े साडे रिश्ते है वो सुधरदे नहीं पे वो मसले है कि जां ये सारा सियासी मसला हैगा। इस नूं आस्था के उत्ते सियासत के रूप में देखा जाए, किवें देखा जाए, सारे सवाल है। पर इन्हां सवालों के विचाले ये भी हैगा कि किन्ने संगत है जिहड़ी वो उत्थे जा रही सीगी, जिन्नी देर लांघा खुलिया रहा, कोरोना काल दे विच बंद होया, हुण की है कि बाबे नानक के गुरपुरब ते लांघा खुल जाएगा। बहुत सारे सवाल है कि लांघा खुलन दे 2 साल बंद लांघे ते की ने सवाल। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भारत सरकार को अपील की है, साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपील की है, नवजोत सिद्धू खुद उत्थे डेरा बाबा नानक जाके आए, दूरबीन राही दर्शन दीदार उन्होंने किए है। वो भी कहते हैं मैं भी चिट्ठी लिखांगा गृह मंत्री को। ये सारे सवाल है जिहड़े भारत वालों तुरे है। SGPC कह रही है लगातार कि लांघा खुलना चाहिए। BJP के कुछ लीडर भी ये कह रहे हैं, पर BJP के लीडर ने चिट्ठी तो नहीं लिखी होनी की। पर सवाल बहुत सारे है कि इन्होंने सवालों के विचाले बयानबाजी की हो रही है। अकाली दल वालों एक तिखी टिप्पणी आई है, वो भी तुहानूं सुननी लाजमी है। पहला बयान सुन लीजिए। मैं ये तुहानूं गारंटी दिना कि पंजाब सरकार पहल के आधार के उत्ते वो काम करके देगी, क्योंकि घੱਟ तो घੱਟ नहीं 4-5 दूरबीनां लगियां होनी चाहिए ने। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ कि वो बाबा जी के दर दे खुले दर्शन दीदारे करके जाए कि फिर अज इस लांघा तो जरूर खोलना चाहिए। ये तो साडी भी असी भी ये अरदास बेनती करके आए हैं, मगर सरकारां दा काम कुछ होर हुंदा। देखो मेरी अज कांग्रेस नूं बेनती है कि थोड़े प्रधान की ठोको ताली की उत्थे ISI बाजवे नाल बड़ा प्यार है, ये उधर गल कर लवे ते सरकार इधर गल कर लवे चन्नी इधर अपना मोदी साहब नाल ते गल मसला हल हो जाए गुरसिखां दा। क्योंकि आपां नूं गल दी तां समझ ही है कौन ISI तो किहड़ा काम मसला हल करा सकदा। वड्डा सवाल इस डिबेट दे विच असीं ये पुछांगे, कोरोना करके बंद किया करतारपुर लांघा हुण तक ना खुलण पिछे होर किहड़े अड़िके है कि ये सवाल है महत्वपूर्ण। तो इस सवाल पर चर्चा होगी। पैनल जो साडे नाल तुहाडा तारुफ कराउणा ते उस तो बाद डिबेट शुरू करांगे। विक्रमजीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है। विक्रमजीत सिंह जदों भी असीं करतारपुर लांघे बारे चर्चा की है, विक्रमजीत सिंह उस डिबेट में तकरीबन शामिल होंदे रहे हैं, तो अज भी इन्हां दी मौजूदगी है जिहड़ी वो बहुत जरूरी सी, इस करके असीं इंतजार भी किया विक्रमजीत सिंह का। विक्रमजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर कमलजीत सिंह सोई भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स परसन है। ये भारतीय जनता पार्टी तो पासे होकर भी कई बार कहते हैं कि लांघा खुलना चाहिए, पर इन्हां दी पार्टी दी की मजबूरियां की हैगियां ने, ये सवाल इन्हां तो होने लाजमी है कि ये लिखती तौर पर ये मंग करते हैं जां सिर्फ मौखिक तौर पर मीडिया में बयानबाजी करते हैं। सोई साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। गुरजन सिंह गरेवाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने, श्रोमणी अकाली दल के मैंबर ने, तो ये लगातार ये मंग करते रहते हैं कि लांघा जो बंद नहीं होना चाहिए, पर ये कल्ली आस्था की गल करते हैं। सुरक्षा के मामले तो SGPC की सोचती हैगी है, जत्थे है जिहड़े वो साल दे विच वड्डे वड्डे जिहड़े दिहाड़े होंदे उदों जांदे आ, पर उदों वीज़े की भी दिक्कत होंदी है, कई वीज़े है जिहड़े वो कैंसल भी हो जाते हैं। पर करतारपुर लांघा जिस दे विच वीज़े की दिक्कत नहीं होंदी पर पासपोर्ट वाली दिक्कत वो सवाल SGPC लगातार खड़े करती रही है। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। मालविंद सिंह माली पोलीटिकल कमेंटेटर के तौर पर विचरते हैं। माली साहब भी करतारपुर लांघे जिन्नियां डिबेट्स होईयां साडीआं उहदे विच तकरीबन ये शामिल होंदे रहे, पर नवजोत सिद्धू जिस तरीके नाल पहला मामला चकते सी, हुण जिस तरीके नाल मामला चकते है कि उहदे विच कोई फर्क तो नहीं आ गया। सवाल ये भी होना चाहिए माली साहब नूं, पर आस्था दे नाल
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੌਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 92 ਅੰਬੈਸਡਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ 550 ਸਾਲਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 92 ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 22 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਓਪਨ ਦਿਸ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਿਸਟਰ ਸੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਈ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਲਾਂਘਾ ਕਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਦਵੱਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੋਲੋ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਫਲਾਈਟਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਂਘਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਮਾਲਵ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਗੀ, ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ? ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਆ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਹੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਨਵੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ 100 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, 80% ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਵੰਡ ਵੀ ਲਕੀਰ ਵਾਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਟੁੱਕਿਆ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਉੱਭਰੇ। ਅੱਜ ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਪੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਤੇ 60 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ, ਉੱਥੇ 4-5 ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਖੁੱਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆ, ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੂ। ਚਲੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ।
ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਡੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਫੋਕਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ focus ਵੱਡਾ ਆ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ NSA ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਵਿਕਰਮਜੀਤ। ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ SGPC ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ that is the biggest indication ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੁਮਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 500 ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਫੁੱਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲਾਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਲਿੰਕ, ਯੈਸ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਕਲੇਵਰਲੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਫਨ ਬੋਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਥਰੂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਨਹੀਂ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ MA ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਦ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਪਲੀਜ਼ ਓਪਨ ਦ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਓਪਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ? ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ BSF ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ KP ਜੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ GST ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੰਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥਰੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਡਲੀ ਐਨੀਮੀ, ਐਨੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ which can jeopardize the whole peace process in the region। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ
ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਸ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਥਰੂ ਫੁੱਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਟਰੱਕ ਉਹਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ I have heard him many times, he must be knowing better than me। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ is a different board game altogether than a religious pilgrims। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ SGPC ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ? ਕੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, SGPC ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਰ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ KP ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਆ? ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ CID ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 500 ਦਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ CID ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਥਾ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਸੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੋ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਆ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਡੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? KP ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬੰਬੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖੋਲਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨ ਉਡਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ?
ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮਲਾਜੇਦਾਰ ਅੱਧੀਆਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜੀ? ਚਲੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਤਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ? ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕੱਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਨਾ। ਚਲੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਠੀਕ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਗੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਹਸਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ MEA ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਵਫਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਪੀਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਗਿਰੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫਟਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ 40 CRPF ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ISI ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 60,000 ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ BJP ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਕਰਮਜੀਤ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ BJP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ UP ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਨੀਮੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਲਿਬਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ UP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਕੀਪਸ ਔਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਤਾਲਿਬਾਨ।
ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਟਾਕਸ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰ ਐਂਡ ਟਾਕਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਡੋਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਡੋਵਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਔਰ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਰ ਐਂਡ ਟਾਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਦਾ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲੈਵਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੂ ਟੀਚ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਅ ਲੈਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ। ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਬੰਦ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ, ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੋਈ? ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ। ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਸਰ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਸਰ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਂਘੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਪਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਓਨਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਆਰ India in front of India, Pakistan is just an insect. We can whatever we can just crush them. ਚਲੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ।
ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਕੀ ਕਰ ਦੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਖਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਫੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਚਲੋ ਚੀਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰ ਐਂਡ ਟਾਕਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਮੀਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲਦਾਖ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਚਾਈਨਾ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 56 ਇੰਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਇੱਕ ਬਲੂਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਾਡ 56 ਇੰਚ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਇਆ ਨਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ। KP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਔਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ 11 ਸੋਲਜਰ ਪੂੰਛ ਰਜੌਰੀ ਚ ਮਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਸ ਔਰ ਸਿੱਖਸ ਔਰ ਲੇਬਰਰਸ ਮਾਰਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ।
ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਨਦਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਕਸ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ 56 ਇੰਚ ਟੈਸਟ। ਮਿਸਟਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਕੀ 56 ਇੰਚ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਲਦਾਖ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੀਓਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਈਬੀਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦ ਚਾਈਨਾ ਆਈ ਹੈ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਊਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਸੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 552ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਲੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਬੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰ ਲਓ। ਠੀਕ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਦੇ 552ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਕਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੀਐਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਥਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ 4-5 ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਕਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਲਓ ਜੀ 4 ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਨ ਵਾਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ? ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ
ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਲਾਈਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ, ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੂ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲੂਗਾ। ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘੁੰਡੀ ਫਸਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਘੁੰਗਣੀ ਫਸਾ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਖਾਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਨੀਂਹ ਆ ਲਾਂਘਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਇਹ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਲਾਂਘਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਹਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।